Members of the press, you're all welcome. I thank all the members of the press present here for having accepted our invite and coming over here. I also welcome my dear partners who have put faith in Petex and Hitex and contributed really to shape up the Petex in a manner that I'm going to explain very shortly. Petex has shaped up very well. Without all of your support, I don't think it would not have been the way it is today. So good morning, everyone. Thank you all for coming. Thank you, Shrikant, Harshita, and Vinod for putting up this whole show together. We're very happy to be a part of this Petex show as a title sponsor. So I am representing Seven Oaks Pet Hospital as the managing partner India. The promoters are Sri Reddy and Sandhya Reddy, who are from Tampa, Florida. They are established veterinarians who have passed out from the Hyderabad Veterinary University. They've gone back to the US, established a very successful practice. We have 7 established hospitals and almost 50 satellite clinics, very well operated in the US. The promoters have been traveling to India for a while now, and then they've noticed that the animal healthcare in India is nearly not out there when it comes to being managed, professionally. We have a lot of clinicians who are doing an excellent job, but there is no facility for handling, the pets and pet care in under one roof. Sir said we are not only into grooming. Petfolk is like one-stop solution for all pet needs and information. We have onboarded almost 100 hospitals with Petfolk. Whoever wanted any need, anything related to pet, we are there for them. We have very recently turned one of the malls in Hyderabad into a pet-friendly mall, first time in India. Good morning, ladies and gentlemen. Thank you, Hitex Management, for giving us this opportunity. I really appreciate what everybody is doing over here after listening to all the contributions that they are doing. So, I'm Hema Banu. I'm founder and CEO for Felico and Danchikottu. So, we are the hospitality partners for Petex India 2023. Good morning, everyone, and a big thanks to the press for coming here, and a big thanks to the Srikant Garu, Harshita Garu, and Vinod Garu for giving me opportunity again and again since 2017. So we are collaborated with them. Myself, Chandrakant Reddy, from a founder of Chandu Exotic Pets. We are into the exotic pets like dogs, birds, cats, rodents, reptiles, and many more. So since 2010, we have the stores running in Hyderabad, and we have a clients all over the states, and we are proud to say that we have many exotic pets, and this year we are going to exhibit many pets like reptiles. డాగ్ ఫ్యాషన్ షో యాక్టివిటీస్ ఉంటాయి. డాగ్ యాక్టివిటీసే కాకుండా క్యాట్ ఇంటర్నేషనల్ ఛాంపియన్షిప్ షో ఈజ్ బీయింగ్ ఆర్గనైజ్డ్. సో అరౌండ్ 200 డాగ్ క్యాట్స్ పార్టిసిపేట్ చేస్తాయి ఈ ఛాంపియన్షిప్ షోలో. 2 వెరీ ఫేమస్ జడ్జెస్ ఫ్రమ్ రష్యా వస్తున్నారు ఈ క్యాట్స్ని జడ్జ్ చేయడానికి. క్యాట్స్ అండ్ డాగ్సే కాకుండా మల్టిపుల్ వెరైటీ ఆఫ్ ఫిష్, చాలా ఎక్సాటిక్ ఫిష్ డిస్ప్లేలో ఉంటుంది. ఫిష్ డిస్ప్లే ఒకటి, తర్వాత బర్డ్స్ అండ్ ఎక్సాటిక్ యానిమల్స్ డిస్ప్లే కూడా ఉంటుంది. ఇట్ విల్ బి హోల్సమ్ ప్యాకేజ్ ఆఫ్ a lot of excitement with pets around. Lot of pet parents will be available in the show. So I request everybody to come and enjoy the show.
పెట్ హాబీస్. చిన్నప్పటి నుంచి నాకు హాబీస్ పెట్స్ అంటే 2017 నుంచి మేము ఇక్కడ ఎగ్జిబిట్ చేస్తున్నాం ఎగ్జాటిక్ పెట్స్ అని. మీకు స్పెషల్ స్టోరీ ఏమైనా ఉందా? ఏమేం pets మీరు- చందు ఎగ్జాటిక్ పెట్స్ అని సన్ సిటీలో స్టోర్ ఉంది. Okay. యా, అన్ని కైండ్స్ ఆఫ్ ఎగ్జాటిక్ పెట్స్ లైక్ రెప్టైల్స్, బర్డ్స్, డాగ్స్, క్యాట్స్, రోడెంట్స్ అన్నీ. అంటే మీరు ఏమేమి చేస్తూ ఉంటారు పెట్స్ సంబంధించి? అన్నీ మాకు వచ్చేసి మేము బ్రీడింగ్ చేస్తుంటాము, వి సేల్, ట్రేడింగ్ ఉంటుంది, దెన్ వీటి సర్వీసెస్, వీటి ఎన్క్లోజర్స్ అన్నీ ఏ టు జెడ్ వీటికి సంబంధించిన అన్ని దొరుకుతుంది. ఐ ఫేస్ ప్రాబ్లమ్స్ విత్ ద హ్యూమన్స్, నాట్ విత్ ద పెట్స్. యాక్చువల్గా మీరు ఇందాక ఒక మాట అన్నారు, పెట్స్ అనేది అసలు అందరికీ అలవాటు కావాలి, పాము అని భయం ఉండకూడదు, పిల్లలకు కూడా అలవాటు చేయాలి. అవును. అంటే ఆ కాన్సెప్ట్ మీరు ఎట్లా తీసుకుంటారు? బేసికల్గా ఏంటంటే పిల్లలకి ఇదొక టైప్ ఆఫ్ ఎంటర్టైన్మెంట్ అనమాట. పెట్స్ అనేది ఈ ప్రపంచం వేరే, ఈ వరల్డ్ వేరే ఉంటుంది. సో ఎప్పుడైతే వాళ్ళు భయపడకుండా వీటిని పట్టుకుంటారో సో అప్పుడు వాళ్ళకి ఈ భయం అనేది ఇవన్నీ ఉండవు. అంతేగాని లేదా ఆ ఒక ఎడ్యుకేషన్ ఇవ్వడానికి అంటే ఇవి మిమ్మల్ని హామ్ చేయవు, పిల్లల్ని కానీ ఎవరిని హామ్ చేయవు అని చెప్పడానికి ఒక జస్ట్ ఒక చెప్తున్నాం అంతే. ఈ పెట్స్ ఇదంతా కూడా ఒకప్పుడు ఒక అలవాటు లాగా ఒక వ్యాపకం లాగా ఉండేది. ఇప్పుడు ఒక బిజినెస్ లాగా కన్వర్ట్ అవుతూ వస్తుంది మేడం. వ్యాపకం బిజినెస్ అంటే సేమే కదా. అదే అలవాటు వేరే, ఒక కుక్కను పెంచుకోవడం వేరే. ఆ కుక్క కోసం దానికి ఫుడ్ దొరకడం, స్టోర్స్ ఏర్పాటు, దానికి సంబంధించిన ప్రొడక్ట్స్ అన్ని, దాని కేరింగ్, మనం బయటకు వెళ్ళినప్పుడు బోర్డింగ్ చేయడానికి, రీలొకేట్ ఇలాంటివన్నీ డెవలప్ అవుతూ వస్తున్నాయి. దాని గురించి యాజ్ ఏ ఒక దానికి మీరు ఏం చెప్తారు మీ పెట్? ఇప్పుడు ఫర్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ సరే వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు బిజినెస్ అవుతుంది, పెట్స్ బిజినెస్ అన్నాం. సో ఇవి మనకు రోడ్ పైన దొరకవు కదా ఫ్రీగా తీసుకొచ్చి చేయడానికి. సో దీనికంటూ సమ్ డిఫరెంట్ అంటే ఒకప్పుడు వాళ్ళే ఓన్ గా ప్రిపేర్ చేసుకునే వాళ్ళు. ఇప్పుడు ఒక బిజినెస్ లా కన్వర్ట్ అవుతుందంటే ఈ పెట్ అనేది అంటే ఫుడ్ ఇది ఇప్పుడు మీరు ఫుడ్ అంటున్నారా, డాగ్స్ ఫుడ్. సో అప్పుడు అందులో ప్రాబ్లం ఏంటంటే డాగ్ ఫుడ్ హోమ్ ఫుడ్ ఏదైతే ప్రిపేర్ చేస్తారో చాలా మందికి అది ఎట్లా ప్రిపేర్ చేయాలో తెలియదు, జస్ట్ బాయిల్ చేసి ఇచ్చేస్తారు. సో డాగ్ ఫుడ్లో ఖచ్చితంగా న్యూట్రిషన్స్ ఉండాలా, ప్రోటీన్, మల్టీవిటమిన్స్ ఇవన్నీ యాడ్ చేయాలి. ఇవన్నీ అందరికీ తెలియదు కాబట్టి జస్ట్ చికెన్ ఆర్ ఎగ్స్ ఆర్ రైస్, కర్డ్ రైస్ సంథింగ్ ఏదో ఒకటి ఇచ్చేస్తారు కదా. సో అందులో అన్ని మల్టీవిటమిన్స్, ప్రోటీన్స్ అన్నీ ఉండవు, వాటికి కావాల్సిన న్యూట్రిషన్స్ ఉండవు. సో దట్స్ ద రీజన్ ఈ డాగ్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ ఫుడ్ అనేది చేస్తున్నారు, కెబల్ ఫుడ్ అనేది. అందుకే అందులో మల్టీవిటమిన్స్ కానీ, వాటికి కావాల్సిన న్యూట్రిషన్స్ కానీ, ప్రోటీన్ కానీ, ఫైబర్ కానీ ప్రతి ఒక్కటి ఉంటుంది అందులో. జనరల్ గా ఈ పెట్టింగ్ చేసే దాంట్లో కామన్ పీపుల్ చేస్తుంటారు, మీరు అంటే కొంచెం ఎక్స్పర్ట్ గా ఉన్నారు. కామన్ పీపుల్ మాలాంటి వాళ్ళు పెట్టింగ్ చేసే దాంట్లో జనరల్ గా జరిగే మిస్టేక్స్ ఏంటి, వాటి వల్ల పెట్స్ కి వచ్చే ప్రాబ్లమ్స్ ఏంటి? బేసికల్గా ఏంటంటే పెట్స్ అవి ఎవరిని హామ్ చేయవు, బికాజ్ ఇవి టేమ్ పెట్స్ కాబట్టి, బాగా టేమ్ ఉంటాయి. చిన్నప్పటి నుంచి వీటిని మేము హ్యాండ్ రైజ్ చేస్తాం కాబట్టి ఇవి ఎవరిని హామ్ చేయవు. ఎవరైతే మీరు అడిగిన క్వశ్చన్ ఎవరైతే ఉన్నారు కదా, మీ బేసిక్ ఎవరైతే ఇప్పుడు పెట్ హాబీ స్టార్ట్ చేస్తున్నారో మీరు భయపడకుండా, అంటే ఫస్ట్ మీలో ఒక భయం తీసేసి భయపడకుండా వీటిని కరెక్ట్గా హ్యాండిల్ చేస్తే ఇవి ఏమీ అన్నావు మిమ్మల్ని. అండ్ ఒకవేళ మీరు రాంగ్ హ్యాండిల్ చేసి భయపడుతూ పట్టుకొని కింద పడేయడం ఇట్లాంటివి చేస్తే వీటికి పాపం దెబ్బ తాకుతుంది, అదంతా ఉంటుంది. సో మీరు భయపడొద్దు, ఫస్ట్ మీరు భయపడకుండా మీరు కరెక్ట్గా హ్యాండిల్ చేయాలి.